السلام عليكم ليكيب، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. جولة جديدة في عنابة، لا ميزاجور كالعادة. اليوم بدينا نصوروا الصباح شوية، حسب 8 وحاجة من مسجد أحد. هذه جهة مبارك. نبداو بالسنكلو، من بعد نشوفوا المدينة المكتوب مرة مع العمل إن شاء الله. نسمعوا في تونس موزايك. من شهر لشهر ومن عام لعام، دونك باش نحكيو على نسبة التضخم يسمعوها ساعات. راهو المواطن يتعدى على صبر في إذاعة في سيت ارتفاع نسبة التضخم قائمة وخمسين، في حين أنه هي الإحصائيات نتاع ارتفاع الأسعار. البارح لنا السماحة الوطني للإحصاء خرج الأرقام الشهرية اللي هي رقم شهر ديسمبر، واللي في شهر ديسمبر نسبة التضخم وصلت 6.6%. دونك شو ما يؤشر الأسعار زادت 6.6%، معناتها بارابور لشهر ديسمبر العام اللي قبل، خاطر أنت الاستهلاك يتبدل من شهر لشهر، ماهيش مشكل. فوالا دونك معناتها الأسعار نتاع ديسمبر 21 زادت 6.6% مقارنة بالأسعار نتاع ديسمبر 20. ما علاش المواطن يحس الدنيا غلات برشا وقت هي 6.6% كعب؟ فوالا هذايا برشا. انا علاش فكرت انه اليوم نحكيو على هذايا؟ خاطر البارح بعد ما خرج الرقم هذايا شفت برشا تعليقات في وسائل التواصل الاجتماعي، وقلت لا الارقام غالطه ماهيش صحيحه، الاسعار احنا نحسوا فيها زادت اكثر من 6.6%، اللي هي راهي على فكره نسبه مرتفعه. نحب نذكر اللي احنا مثلا في نوفمبر في مارس 21 نسبة التضخم كان 4.9%، دونك طلعت من 4.9 ل 6.6%، ولكن رغم هذايا يقعد رقم 6.6 مقارنة باللي يحسوه التوانسة ما يقبلش بعض. هل كي نسمع 6.6 نكون مش بالرسمي. فوالا الرقم اللي مدهولي انت كيما قبلت عنك رقم وكان. في الحقيقة لا، الأرقام صحيحة، ولكن هو باش نفسروا علاش الإحساس هذايا. احنا كي نحكيو على ارتفاع الأسعار كيفاش يتم ساعة خلفهم المؤشر بتاع الاسعار كيفاش يحسبوا؟ فما يتعمل ان بانيو سله بتاع المنتجات اللي هي امويان هذاك اش يستهلكوا التوانسه، ويتعطى لكل نوع من الاستهلاك اون بونديراسيون قداش وزن في الانفاق قداش يمثل من استهلاك التوانسه. هنا باش نعطيكم بسرعه لانه مهم باش نفهموه، باش نفهموا بعد علاش الناس تحسوا بطريقه مختلفه. التغذية والمشروبات يمثلوا 26% من الاستهلاك بتاع التوانسة حسب الميثود، حسب المنهجية اللي يعتمدها المعهد الوطني للإحصاء. التبغ والمشروبات القطرية يمثلوا 2.8% من الاستهلاك، الملابس والأحذية يمثلوا 7.4%، السكن المنزلية يمثلوا 19%، الأثاث والتجهيز المنزلي يمثل 5.9%، النقل يمثل 12.7%. هنا نقل محسوب يا اما الساكن بتاع الترين ولا الكار، والا ليسونس زادت كيف رغم اللي هو الليسونس لازم نلقاوها بعض في الطاقة. التعليم يمثل 3.2%، المطاعم والنزل يمثلوا 4.6%، والمواد والخدمات الأخرى يمثلوا 5.6%. هذا كان باش نتبعوا اساسنا نحن توا نصير الرقم تاع 6.6. غنشوفوا شنو هي التوب 3 ولا التوب 4
تزيد 1% برك، هذايا في الموين بالنسبه للناس الكل. ولكن كيف تبدا عائله فقيره ونسبه التغذيه نتاعها معناتها نسبه التغذيه من الاستهلاك نتاعها هي 100%، فلوسها الكل ماشيه في التغذيه، ايش تلقى؟ يزيدوا 4 نقاط في التغذيه، التضخم بالنسبه لهم هما 4% مش 1% كما لامويان. وهنا معناتها اليوم الحاجات اللي يستهلكها المواطن كل يوم والاغلبيه كي ناخذوا النص معناتها الليني ميديال نتاع لي سالير، نلقاو النص نتاع الناس اللي تخلص اقل، نلقاو التغذيه هي اكثر حاجه يستهلكوها ساعات 50 60%. وقتها هذا فيما يخص التغذيه، خاطر الوقت قاعد يزيد شويه. لا باش نعطيك انا السكن زاد، حتى السكن زاد مهم. السكن شنو نقصدوا به؟ السكن والطاقه اش معناتها؟ هو الكراء، هو فاتوره الضوء، هي معناتها هذا زاد قد ايه؟ انا الزياده نتاع الطاقه والسكن، باش نقول لك السكن والطاقه المنزليه الزياده نتاعهم هي في حدود 5.1%، في حين انه الزياده نتاع التغذيه والمشروبات هي 7.6%. ولكن حتى في وسط التغذيه والمشروبات كيف نحلوه قبلوني كما قلت لك الناس اللي ما عندهمش دخل كبير، هذاك هو الاستهلاك نتاعهم. ايش نلقاو سي امين؟ نلقاو زيت الزيتون من عام لعام زاد ب 21%، الغلال الطازجه زادت ب 16.7%، البيض زاد ب 15.5%، الاسماك الطازجه زادت ب 9%، والخضر الطازجه زادت ب 10%. دونك انا كيف ناخذ البانيه هذايا نشوف الارتفاع نتاعو، والمواطن هذه هي المواد اللي يستهلكها كل يوم، فانه كي نحسبوا الانفلاسيون على هذا ونحسبوا انه هذوما يمثلوا 50% من الاستهلاك نتاع الناس اللي الدخل نتاعهم اقل من الموين ناسيونال، نلقاو انه نسبه التضخم وقتها تطلع ل 12 و 13%، اللي هي نسبه كبيره. دونك احنا الرقم نتاع التضخم هو لامويان نتاع الناس الكل، وكانه الناس الكل تستهلك في نفس المنتجات. ولكن كيف نشوفوا نسبه التضخم بارباليي نتاع الدخل، انه نلقاو انه نسبه التضخم للناس اللي هما اقل دخلا هي اكبر برشا من نسبه التضخم نتاع الموين نتاع التوانسه. هذاك علاش التوانسه اللي عندهم اقل دخل كيشوفوا الارقام يقول لك ماهوش معقول تقول لي 6.6%، وانا كي نمشي نشري راهو نحس انه نصرف اكثر برشا زياده من 6.6%. دونك باش نلخصوا امين الارقام ماهيش غالطه، ماهيش ارقام معناتها مزوره ولا نعرفوا كيفاش نقراوها، ولكن يلزم نعرفوا كيفاش نقراوها. راهو الرقم الكبير هو سي اون موين، ولكن كي ندخلوا بالتفاصيل نفهموا علاش احساس الناس اللي هي اقل اجرا يحسوا بالزياده اكثر من باقي التوانسه، على خاطر طبيعه الاستهلاك نتاعهم ماهيش هي نفسها. مثلا انت كي تاخذ ان كوبل دو كادر اللي هما الدخل نتاعهم ينجم يكون في حدود 8000 دينار، تلقى نسبه التغذيه نسبه بسيطه ياسر. دونك حتى كي تزيد التغذيه برشا ما يحسوهاش، في حين انه العامل اليومي اللي نسبه التغذيه في الكونسوماسيون في الاستهلاك نتاعو نجم توصل ل 70 و 80%، هو كيف تصير زياده كبيره في التغذيه يحسها اكثر. هذا علاش اليوم حبينا نفسروا للمستمعين علاش هالديكالاج اللي يحسوه بين الارقام الرسميه وبين اللي يعيشوه هما كل يوم في حياتهم اليوميه. واضح ممتاز، نوافقك على كل شيء. كمان حاجه واحده، البيض معناتها نسبه ارتفاع البيض مش موافق عليه، خاطر اصلا هو ما فماش. مش نعرفوا قداش. لا البيض يتحسب معناتها نورمالمون بارابور للتسعيره نتاع الدوله اللي هي معناتها اللي مش محترمه نورمالمون، ما عادش باش تقعد محترمه، خاطر صعيب برشا مع كلفه الانتاج تاع العظمه قداش تتكلف وقداش الدوله يعني يبعثوا الموضوع ومش موجود جمله ديجا اصلا. يعطيك الصحه اياد، بارك الله فيك. توضيحات مهمه برشا ناخذوها معاك كل يوم. شويه اخر موعد مع هاجر في تباشقال جوست قبل كالعاده رديف دقيقه حظ ودز جيم. فلوس جديده بونيس على الدخل. انت اللي شارجي الارتيد ماي بوكتو واختار بين 3 فرص معهم بونيس انترنت تكمل الجيجا وات. كونكتي كيما انت ليش تكون النتيجه غير مستقره مرزقون مع سقوط دخلات مطريه. رياح شماليه غربيه سرعتها من 40 الى reçu hier par le chef de l'État.
La santé, alors que la hausse des contaminations au Covid-19 se confirme de jour en jour, le taux de vaccination reste faible, notamment au sein du personnel de la santé. Reportage d'Hassan Chamachi. Et l'IRG va connaître une baisse à partir de ce mois de janvier pour les salariés des secteurs publics et privés, suivant un barème composé de 6 paliers de calcul. Et les salariés qui touchent 20 000 dinars par mois seront exonérés de cet impôt. Le Maroc court le risque de sombrer dans l'isolement et l'hostilité en raison de son approche agressive de la diplomatie. Le magazine américain Foreign Policy le mentionne dans une analyse. En football, large succès des Verts en amical face au Ghana, 3-0, une victoire qui fera beaucoup de bien aux champions d'Afrique en titre à quelques jours du coup d'envoi de la CAN 2021 au Cameroun. Le développement de tous ces titres dans l'édition de 9h, mais tout de suite à 8h32, place à la deuxième partie de l'invité de la rédaction. Je rappelle que Souhil Al-Hachmi, vous recevez ce matin M. Monsaf Bourba, président de l'association des céramistes algériens. Alors, M. Monsaf Bourba, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects. Nous sommes dans un contexte aussi où la volonté politique est exprimée pour exploiter au maximum nos potentialités minières, nos mains, un matériau noble qui pourrait être aussi exploité par les céramistes. Écoutez, Mais déjà, mais pas de grande quantité. il y a une nouvelle loi sur les mines. Cette loi est très intéressante parce qu'elle remet sur le tapis, n'est-ce pas, un éventail de produits miniers. L'Algérie, je l'ai toujours dit, je le redis ce matin, est une mine à ciel ouvert. Nous avons un potentiel géologique en Algérie, disons, inconsidérable au niveau des quantités non exploitées et de la qualité. Nous avons tous les produits miniers à notre disposition. À nous de nous organiser de telle manière qu'on relance cette activité économique. Toutes ces matières premières dont l'Algérie regorge et qui ne sont pas exploitées de manière intelligente, avec un retour des investissements, ne pas faire des opérations de démagogie ou de populisme. Nous sommes réveillés un matin et toutes ces entreprises qui avaient été créées ont disparu. Elles ont fait elles ont été fermées sur décision gouvernementale. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est de refaire cette expérience, qui est une expérience intéressante pour les mines algériens. Il faut faire un appel d'air au partenariat public-privé. Et là, je lance un appel ce matin pour que le public ne soit pas considéré, toutes les autorités. ده سردينة 90,000 ربحنا. وإن شاء الله تكون الأجواء الفلكية البرج الميزان عنده احتفال ولمة عائلية كلش طلع كلش طلع عقرب يتخلص من برشا ضغوطات رفقته الأيامات اللي تعديت ثم سفرة وعملت رحلة في الأفق والقوس مهير اليوم راهو إيجابي تتفاعل وكان عن جدي مولود اليوم وضعيته شري الحاجة اليوم دوز أسبوع تشريها تلقى زادت 1000 زاد كلش كل ضربة راس العام هذه. وعندك احتفال الله يديرو خير. مناسبة سعيدة وبرج الدلو قفزة نوعية وانطلاقة متميزة ومرحبا بيك يا عم عسلامة يا دلو في عالم الحدود المالية ونختم مع نقود فلوس على قدرنا عندك مشاريع وأرباح ومكاسب كبيرة. دميرة برنامج الأرباح المعدنية تخفيف متوازن. دميرة يتمنى لكم حظ سعيد. دميرة من معدن طبيعي تضمنكم دقيقة حار. أحلى صباح أحلى صباح مع أمين دهب كل جمعة من 6 إلى 9 صباح. Le marbre est une niche intéressante. Est-ce que nous avons les capacités de l'exploiter seuls? Je ne sais pas. Est-ce que nous avons la capacité d'aller à l'international? Je pense que nous l'avons. Comment le faire? Et quels sont les moyens financiers mobilisables? C'est à nous, entre Algériens, de décider. Ce qui est valable pour le marbre est valable pour le kaolin, est valable pour l'argile,
est valable pour les silices, pour le zirconium, pour les produits, ce qu'on appelle les métaux ferreux et non ferreux, tous les gisements que regorge l'Algérie. Il y a un travail à faire en amont, d'abord l'identification, et ensuite les investissements en aval. Et là, je pense que le gouvernement algérien doit associer tous les opérateurs économiques qui sont capables de relever ce défi disons, d'investissement et ce défi pour sortir l'Algérie de son sous-développement économique. Parce que c'est ça la bataille. La bataille, c'est l'enrichissement de tous les Algériens. C'est pas uniquement une partie des Algériens au détriment d'une autre partie. Ça, il faut l'éviter. Alors il faut mettre tous les mécanismes pour une relance effective de l'économie en prenant en considération tous ces aspects que vous venez de citer à l'instant, monsieur Monsegoudemba, pour exploiter nous-mêmes nos gisements et les valoriser et les mettre également sur le marché. Oui, absolument. Toutes les potentialités sont là, réunies en tout cas. Dans tous les domaines. Les décisions attendent. Malheureusement, il y a un petit retard. On peut le souligner ce matin. Bon, mais le cap est fixé, en tout cas, au niveau du gouvernement. Je pense que le président de la République et son Premier ministre, aujourd'hui, ont mis la relance économique comme la priorité numéro 1 inscrite dans le programme du gouvernement. Pour l'année 2022. Donc je pense que depuis 62, on parle beaucoup de développement économique et social, mais là, on est passé à une étape supérieure au niveau de la réflexion et au niveau de la sensibilisation. Ça veut dire que tous les Algériens, quand ils se lèvent le matin, ils doivent se poser la question, qu'est-ce qu'on doit faire pour s'en sortir? Qu'est-ce qu'on doit faire pour avoir le maximum d'argent et pouvoir développer ce pays? Et là, si vous permettez, je fais une stabilité politique. Et quand on a une stabilité politique, avec les ressources suffisantes. Et vous êtes souverain aussi. Voilà. À ce moment-là, vous identifiez les priorités, que ce soit dans l'industrie, il y a un travail à faire, dans l'agriculture. Ce matin, vous me permet aussi de vous rappeler que l'Algérie, potentiellement, peut être une puissance agricole. Nous avons les pendus. Nous avons un travail à faire sur les ressources hydriques. Sérieux. ليكيب جبنا المكتوب حنا هنا في الهبطه تاع ترانسفورماتور. Trouver nos capacités hydriques pour pouvoir هذه مشيت العميله ديالها نورمالمون ديال لا بوست. الفيدرو. Je peux en citer, c'est pas un problème. Dans le domaine chirurgical notamment. Par exemple, il y a des revêtements de sol qu'on ne maîtrise pas encore, mais qu'on va maîtriser, attention. Donc l'importation, c'est aussi, ça va nous permettre de nous réveiller.
Maintenant, il faut quand même protéger le marché algérien avec des taxes, avec des taxations. La DAPS, elle est là pour protéger tous les producteurs algériens, permettre à travers des licences pour quantifier et sur le plan du temps les importations et pour ne pas perturber la bonne marche de notre industrie. Donc je pense que c'est des opérations comme ça qui sont inscrites avec des autorisations spéciales. Elles doivent normalement fonctionner. Mais pour le reste, interdiction formelle de tout ce qui est fabriqué localement. Que ce soit pour la céramique, pour l'agroalimentaire, pour tous les matériaux de construction, pour l'électronique. Moi je considère qu'aujourd'hui l'Algérie elle a une panoplie de marques qui sont fabriquées en Algérie. Il faut arrêter d'importer n'importe quoi et tout de l'étranger comme ça à des prix exorbitants, c'est pas normal. Bien sûr, parce que l'importation en définitive fait fonctionner les emplois et les entreprises à l'international au détriment des nôtres, alors qu'on a besoin de créer cette richesse au niveau local et de faire travailler les Algériens et les jeunes et les diplômés. Alors les briqueteries sont en nombre important aujourd'hui dans notre pays également, monsieur Mansour Bouddha. Oui. C'est la question de l'auditeur. Oui, il y a eu un engouement pour la construction de briqueteries quand la législation a permis aux Algériens de... Il y en avait des quantités importantes. Hein. Oui, quand la législation a... C'est toujours le même principe que les minoteries. Voilà. Briqueterie, minoterie. Non, les briqueteries, c'est un peu plus avant. C'est beaucoup plus tôt, parce qu'on a permis, dès le début des années 80, on a dit aux Algériens, vous pouvez construire votre propre maison. Donc les gens ont investi dans le créneau le plus... qui était accessible à l'époque, c'était les briqueteries. Elles fonctionnent très bien. Elles donnent un bon produit, la gamme est très variée, c'est un produit exportable. Mais bon, il faut trouver les moyens de trouver... Bon. Par exemple, la Mauritanie, je soulève ce matin le problème de la Mauritanie, c'est très intéressant, mais il faut vous dire une chose, la Mauritanie c'est une plateforme pour aller en Afrique. Parce que le marché mauritanien en lui-même n'absorbe pas les quantités suffisantes pour la production algérienne. Mais on peut étudier avec eux la possibilité d'en faire une zone offshore pour l'Algérie. Bon, il faut engager des négociations politiques très sérieuses, très avancées, pour sécuriser un petit peu les frontières avec eux, pour mettre en place une route, pour développer avec eux en partenariat des avions, c'est-à-dire des aéroports. Mais il va y avoir l'ouverture d'une ligne maritime aussi, ça va faciliter les choses. Encourager les Algériens à investir dans les aires de stockage là-bas, dans les aires de stockage, dans le fret, etc., pour que la Mauritanie serve les sociétés, les compagnies algériennes, les opérateurs algériens plus du reste. Il faut être ambitieux et voir grand aussi, ne pas voir petit, parce que exporter de petites quantités, des exportations d'appoint n'apporte rien, non. Finalement. Non, il faut véritablement un plan d'exportation. Produire des quantités internationales, nationales, privées et publiques sont associées. Ils ont créé, actuellement aujourd'hui c'est le numéro 1 du ciment en Algérie, ils ont mis des moyens pour aménager des zones au niveau portuaire pour en faire des zones de chargement intéressantes. Le ciment algérien se vend bien à l'international. Le gouvernement devrait tirer cette leçon pour l'appliquer à tous les autres secteurs. Alors, pour protéger les producteurs algériens, il faut des facilitations et revoir en profondeur aujourd'hui le principe de l'importation. Votre réponse, monsieur Mansour-Boudin, c'est vrai que pendant pratiquement 10 ans, on avait, ou 15 ans, même plus, 20 ans, on avait de l'argent, des excédents même en réserve de change, on les a consacrés à l'import-import parce que finalement, il n'y avait pas d'export. Oui, mais ce qui est malheureux dans cet import-import, c'est que d'abord l'Algérie a importé n'importe quoi et en quantité incontrôlable. Ça, c'est une réalité. Et ça a fragilisé le tissu industriel également. Oui, ça a fragilisé le tissu industriel. Il était plus facile d'importer que de produire. Et ça a créé un préjudice pour nos réserves. C'est pour ça que moi j'insiste lourdement pour reconstituer nos réserves grâce aux hydrocarbures. Parce qu'on a fait des choses inadmissibles en 2022. Maintenant, il faut arrêter. Donc il faut reconstituer, oui, ce matelas financier pour ne pas permettre à des gens d'utiliser cet argent à bon escient. C'est ça, on a permis aux gens d'importer des produits qui existaient en Algérie, on a mis sur le marché des produits de mauvaise qualité, attention, donc ça a créé un préjudice pour le consommateur, et il y a eu des abus, comme dans toute politique d'importation, disons, mal organisée, les abus se mettent en place, parce que la nature a horreur du vide. Mais en même temps, laissez-moi vous dire une chose, il y a un travail à faire sur, très rapidement, sur aussi nos produits qui sont en train de partir
d'une manière frauduleuse sont dans les pays riverains. Donc là aussi, il y a un travail à faire. Donc le même travail qui est en train de... Oui, le même travail qui est en train de faire sur le volet import doit être fait par le gouvernement et les opérateurs économiques. Nous devons être consultés là-dessus parce que nous avons beaucoup d'idées sur ce plan-là pour contrôler cette évasion, non pas uniquement fiscale, mais de nos produits dans la région, dans les pays de la région. Alors, par le passé, on disait que l'Algérie, avec toutes ses potentialités, est en train de nourrir les 5 pays de la région. Exactement. Alors, l'import est un fléau en Algérie. Travailler sur la qualité avec les normes, nous avons les compétences et la volonté. Oui, le ministère du Commerce a fait un travail remarquable sur ce plan-là. Ils ont dépoussiéré les choses, ils ont mis en place des nouvelles règles. Je pense que nous vont résister à toutes ces réformes que les gens solides. Donc on ne peut pas vivre sans importation, attention, parce que quand on importe, c'est aussi un moyen de dire nous voulons exporter. مع أحد أمراء إشبيلية الذي صار ملكا وهو المعتمد ابن عباد الذي كان حاكما على قرطبة وإشبيلية وكانت له قصة حب مع هذه الروميكية اعتماد الروميكية وبقي الاسم يتردد لكن لا نفهم معناه لكن وهو مرتبط بشخصية أندلسية وهي إحدى أميرات الأندلس وأصل الكلمة الرمقية أو رمقية والرمق هو بقية الروح وهو آخر النفس ورمق ترميقا أي أطال النظر ورمق الأمر أي أبرمه ورمك في المكان أي أقام به ولهذا كانت أيضا تسمية الروميك وربما الكلمة حرفت عند النطق عوض أن تنطق الروميقية صار يصطلح على الاسم أرماكي وما زال يردد إلى يومنا هذا وهو مرتبط بإحدى أميرات الأندلس إحدى زوجات المعتمد بن عباد. نكتفي بهذا القدر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Aussi pour le syndicat. Donc la tripartite, c'est un outil de négociation salariale et sociale pour votre pays important, mais il faut aller maintenant à l'unisson. Et c'est ce que nous souhaitons en cette fin de semaine pour ce premier mois de l'année 2022. Monsieur Mansour Boutara, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Bonne journée et à bientôt.
55 دقيقة صباحا حتى 8 مساء على الآفاق. 107.6 و 95.5 تأثيرنا متواصل على مدار النهار على القمر الصناعي الكومسات 1 24.8 درجة غربا على تغير 12 سبيطارة هنا بعد صح يا اختي ربي يسهل ان شاء الله. Bonjour. Il y a bonjour, madame, monsieur, bonjour. L'ambassadeur d'Algérie en France reprend ses fonctions ce jeudi. Khalid Ravel Mohamed Abdaoud avait été rappelé en octobre dernier en réaction à des propos dans le journal français Le Monde du président Emmanuel Macron, qui affirmait que l'Algérie, après son indépendance en 62, s'était construite sur une rente mémorielle entretenue par le système politico-militaire. Macron avait aussi questionné sur l'existence d'une nation algérienne avant la colonisation française.
française à partir de 1830. Et en signe de protestation, Alger avait également interdit le survol de son territoire aux avions militaires français. Début décembre, le chef de la diplomatie française a effectué une visite en Algérie afin de désamorcer cette crise bilatérale. Jean-Yves Le Drian a alors appelé à une relation apaisée afin que les deux pays puissent regarder vers l'avenir. Situation épidémiologique liée au Covid-19, la courbe ascendante des contaminations se poursuit. On frôle les 500 cas, 462 nouvelles contaminations enregistrées au dernier décompte, 7 décès sont à déplorer. 252 patients se sont rétablis et 30 autres sont encore en soins intensifs. La situation est inquiétante à plus d'un titre. Le variant Omicron se propage de manière exponentielle. Depuis le 14 décembre dernier, l'Algérie totalise à l'heure actuelle 16 cas d'Omicron selon l'Institut Pasteur. Et les professionnels de la santé n'ont de cesse d'appeler les citoyens à se faire vacciner. Hassan Chemash. Les structures de santé reçoivent de plus en plus de malades atteints de la Covid-19. Le professeur Yassine Khelbi, pneumologue à l'hôpital Faubourg à Blida. On a des situations tous les jours et on a un nombre de malades, différentes formes qu'on voit tous les jours, un nombre de plus en plus important. Il y a des personnes âgées, mais il y a des jeunes, il y a beaucoup de jeunes. Pour le professeur Yassine Khelbi, nous n'avons pas encore atteint le pic de la 4e vague. On est en pleine 4e vague du Delta, parce que c'est le Delta qui fait encore toujours ses effets. Et ce Delta, vous voyez que le pays n'est pas assez important, le progressif qui va être à l'heure dans quelques semaines, donc ça veut dire que ça va augmenter. Le professeur Kemal Hadji, président de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, appelle à la vaccination et insiste sur la nécessité d'instaurer avec rigueur le pass vaccinal. Comme on est en situation d'urgence sanitaire, il est plus que préconisé d'étendre le pass vaccinal à une grande frange de la population, et en particulier par rapport au maximum d'espaces recevant le public et qui doivent être réglementés avec un pass vaccinal, tout en respectant les libertés. Celui qui ne veut pas se faire vacciner ne prend pas pass vaccinal, il n'a qu'à rester chez lui parce qu'il s'agit aussi d'une affaire de santé publique et de sécurité sanitaire collective. Les experts qualifient la situation épidémiologique actuelle dans le pays d'inquiétante, surtout avec la circulation des deux variants, Delta et Omicron. Ils appellent tous à la vaccination. Et rappelons que le dispositif de protection et de prévention contre la pandémie est reconduit pour 10 jours. Les salaires en hausse dès ce mois de janvier grâce à la réduction de l'IRG, mesure inscrite dans la loi de finances 2022. Une augmentation des salaires, laquelle évolue selon le niveau du revenu et suivant un barème progressif composé de 6 paliers de calcul. Les salariés qui touchent 20 000 dinars mois seront exonérés. Nordin Himet pour le détail. Cette réduction de l'IRG va avoir pour conséquence une amélioration du pouvoir d'achat des ménages. Mustafa Mikidesh, économiste. À partir de 20 000 dinars, jusqu'à 40 000 dinars, c'est 23%. Puis ensuite, ça monte au maximum, donc celui de 32 millions par mois, qui est donc 37%. Plus concrètement, pour un salaire mensuel imposable de 50 000 dinars, l'IRG qui était de 8 500 dinars va baisser à 5 800 dinars. Le salarié va gagner ainsi 2 700 dinars sur sa fiche de paye. Un effort considérable qui doit être accompagné par les employeurs afin de réviser à la hausse le point indiciaire, ce qui va améliorer davantage le pouvoir d'achat. Mustafa Mekidesh. La deuxième remarque porte sur les efforts que devront faire les employeurs, dans le cas où pour ouvrir le dossier de négociation salariale avec leurs partenaires sociaux. Et ça, à mon avis, c'est à mettre sur la table dès l'année 2022, parce qu'il y a un gros problème de chute de pouvoir d'achat des ménages. L'État a déjà engagé la réflexion, je pense, avec la révision du plan qui a été annoncée, mais il reste...
لا من الرومبوان تاع الحطاب ولا المارشي؟ لا ايوا داكار. منين طلعوه؟ سان تي في ها؟ والكاميرا وين طلعك؟ طلعك للسبيطار 30,000 طلعك؟ لا اله الا الله. ربي يهدي مخلق بركم الله يعيش. ليكيب جبنا المكتوب احنا هنا في لاري بيجو. لاري بيجو نقربو نعديو بالباديس ديريكت. مرة مسكينة هزيتها من السبيطار هبطتها سمعتها حبت تخلصني 30,000 هذاك الكورس ب 15,000 وقلت لي نطلعوها هذاك ما نباليش نطلعها تاكسي ولا فرودور. يا خويا كي تدي الحرامة كي شغل قد تهلك في روحك بركة. صور الحرامة ما يديروا والو صحيح. احنا بالحلال والعبد يا ربي يمنع.
de la femme. Oui, donc on va trouver tout ce que nous souhaitons. Il y a des artisans, des paysans. Comment devenir aujourd'hui fleuriste, passionné par les fleurs. Beaucoup de femmes s'intéressent à ce domaine aujourd'hui. C'est un domaine qui n'est pas toujours facile, c'est pas toujours simple. Hein? Donc elle va nous faire découvrir aussi son monde, le monde des fleurs. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup Linda, merci pour cette jolie palette. L'équipe هنا في كوبا ونورمالمون الوقت الفيديو كملناه مبقاتش حاجه كبيره من درك نخليكم على خير ليكيب فيديو تصورناه كامل في الصباح تاع اليوم ان شاء الله تكون عجبتكم الجوله ليكيب كالعاده بلا ما نوصيكم تعرفوا في كومونتير خلصوا لنا البلايص ونقول لكم نتلاقاو غدوه ان شاء الله. السلام عليكم.